முன்னால் நடைபெற்ற ஒரு வரலாற்று புகழ்மிக்க நிகழ்ச்சி தான் இன்றைய செய்தி. 1940 ஆண்டு ஜனவரி மாதம் 6ஆம் தேதி தந்தை பெரியார் அவர்களும் அவரோடு அறிஞர் அண்ணா, சண்டே அப்சர்வர் பாலசுப்ரமணியன், டிஏவி நாதன் ஆகிய 4வரும் இன்றைக்கு மும்பை என்று அழைக்கப்படுகிற அன்றைய பம்பாய் ரயில் நிலையத்தில் போய் இறங்கினார்கள். அண்ணல் அம்பேத்கர் வீட்டில் அன்று இரவு அவர்களுக்கு விருந்து வழங்கப்பட்டது. அதற்கு மறுநாளைக்கு மறுநாள், அதாவது ஜனவரி 8ஆம் தேதி தான் இன்றைக்கும் நினைவோடு புகழோடு பேசப்படுகிற அந்த சந்திப்பு நடைபெற்றது. தந்தை பெரியார், அண்ணல் அம்பேத்கர், ஜனாப் ஜின்னா என்ற 3 தலைவர்களும் ஒரு இடத்தில் கூடி பேசினார்கள். அந்த பேச்சு விவரங்களை பற்றி ஐயா பெரியார் அவர்கள் அதே ஜனவரி மாதம் 28ஆம் தேதி குடியரசு ஏட்டில் விரிவாக எழுதியிருக்கிறார். அப்போது பெரியார் குறிப்பிடுகிறார், இந்தியை நாம் பொதுமொழியாக ஏற்றுக்கொண்டால் அது பார்ப்பனர்களுக்குத்தான் உதவியாக இருக்கும் என்று சொன்னேன். அதை டாக்டர் அம்பேத்கரும் ஜனாப் ஜின்னாவும் ஏற்றுக்கொண்டார்கள் என்று குறிப்பிடுகிறார். இது ஒரு முக்கியமான செய்தி. அதற்கு பிறகுதான் ஜனவரி 9ஆம் தேதி அந்த வரலாற்று புகழ்பெற்ற நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது. தமிழர்கள் பெரும் எண்ணிக்கையிலே வசிக்கும் தாராவி பகுதியில் பெரும் பேரணியும் பொதுக்கூட்டமும் நடைபெற்றன. இரண்டிலும் அம்பேத்கரும் பெரியாரும் பங்கேற்றார்கள். குறிப்பிடத்தக்க செய்தி என்ன என்றால், ஐயா பெரியார் அவர்களை தேரில் அமர்த்தி அண்ணல் அம்பேத்கர் கூட்டத்திற்கு அழைத்து சென்றார். இது பெரியாரின் பெருமையையும் காட்டும், அம்பேத்கரின் பெருந்தன்மையையும் காட்டும். அந்த கூட்டத்தில் 2 பேரும் ஒரே மேடையில் பேசினார்கள். அதற்கு பிறகு அன்றைக்கு இரவும் மீண்டும் அம்பேத்கர் வீட்டில் விருந்து நடைபெற்றது. ஜனவரி 10ஆம் தேதி காலை பெரியார், அண்ணா உள்ளிட்ட 4வரும் ரயில் மூலமாக சென்னைக்கு திரும்பினார்கள். எனவே இந்த ஜனவரி 9 என்பது வரலாற்றில் மறக்க முடியாத நாள். இருவரும் சமூக நீதி போராளிகள் ஒரே மேடையில் உரையாற்றிய நாள். அவர்களோடு அறிஞர் அண்ணா அவர்களும் பேசிய நாள். யார் மறப்பார் இந்த ஜனவரி 9 என்னும் இந்த நாளை? अरे दुकान तो बंद है, तू आया ना। भाई एक सिगरेट देना। भाई पुलिस पुलिस। बाहर निकल, निकल बाहर, बाहर निकल। तुझे पता नहीं क्या लॉकडाउन चल रहा है? गलती हो गई साहब, माफ कर दो साहब। ऑफिसर फाइन काटो इसका। माफ कर नाम दो बता, साहब। नाम बताओ, वहीं पे नाम बताओ। एक नाम बताओ नाम तेरा। सर सुमित कुमार विश्वाल सर। इस बार सिर्फ फाइन काट के छोड़ रहा हूँ, अगली बार सीधा अंदर कर दूंगा। हम स्टे होम बोल के थक चुके हैं। तुम लोगों को समझ में क्यों नहीं आ रहा है? समझ गया सर, समझ गया। क्या समझा? स्टे होम सर। गुड गुड, बंद करो दुकान। मैं एक सरकारी ऑफिसर हूँ। मेरा ड्यूटी ये है कि इस लॉकडाउन में जो लोग सरकार की तरफ से दिए गए गाइडलाइंस को पालन नहीं कर रहे उनके ऊपर एक्शन लेना। मुझे उम्मीद था कि वो दुकानदार आगे से ऐसी गलती नहीं करेगा, पर गाड़ी रोको, गाड़ी रोको। आओ बाहर आओ। कल कहा था ना स्टे होम, तुमने फिर से मेरी बात नहीं माना। ऑफिसर इनको फिर से फाइन करो और इनके दुकान के सारे सामान को सीज करो अभी, जल्दी। साइड हो, साइड हो। सर 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 क्या हुआ?
तुम्हारी फैमिली इस केबिन पे क्यों रहता है? सर हमारे पास कोई घर नहीं है सर। ऑफिसर, इनसे जो भी फाइन लिए थे सब वापस कर दो। सर स्टे होम का मतलब क्या होता है सर? उस दिन मुझे बहुत बुरा लगा। स्टे होम बोल के हम उस गरीब को 2 बार फाइन कर चुके थे, जिसके पास घर ही नहीं था। There are 7 questions which a sage answered in a very mystical way. First, what is the sharpest thing in this world? His people replied simultaneously, the sword. The sage said, the sharpest is the human tongue, because with the tongue, humans easily hurt the heart, hurt people's feelings through slander, etc. Second question, what is the most distant from us in this world? Some disciples replied, space, the moon, the sun. The sage said, the most distant is the past. Whoever we are, however rich we may be, we cannot go back in time. Therefore, we must make good use of today and the days that will come. Third question, what is the biggest thing in this world? Someone said, mountain, earth, sun. The sage answered, the biggest thing in the world is lust. Many humans become wretched because they indulge their lusts. All means are justified in order to realize the lusts of this world. Therefore, be careful with lust. Fourth question, what is the hardest and has the most weight in this world? Someone replied, steel, iron, elephant. The sage answered, the hardest thing is to promise. It is easy to say, but extremely hard to do. Fifth question, what is the lightest thing in this world? Someone said cotton, wind, dust, leaves. The sage said, the lightest thing in this world is humility. Hence, it is easy to forget humility and to leave humility. Look at the many people who are chasing wealth and position. They simply dropped and left humility. Sixth question, what is closest to us in this world? Someone said parents, friends, relatives. The sage answered, the closest to us is death, because death is sure and can happen any second. And the last question asked was, what is the easiest thing to do in this world? They replied, eating, sleeping, hanging out. And the sage answered, the easiest thing is to break someone's heart. Therefore, each one of us has to realize that real wisdom comes in the association of great personalities who have the right wisdom and the insight to share the answers which can really pierce through the various layers of ignorance in our heart. Therefore, it is said, Tad vidhi pranipatena pariprashnena sevaya upadekshanti te jnanam jnaninas tattvadarshina. That we have to approach someone who actually has the realized knowledge, and they share with us that knowledge which really breaks through the confluence of ignorance in the heart, and it increases knowledge within our heart. மாமா அங்கே நின்னு தாத்தா நீனும் அங்கே நின்னு ரெண்டு பேரும் வீட்டுக்குள்ளே வரக்கூடாது. ஏன்டா? ஏப்பா? ஏன் தாத்தா, நீ காலையில சாமி கும்பிட்டு பட்டை போட்ட, சோத்துல உப்பு பத்தலன்னு உப்பு போட்ட, வீட்ல இருந்து கிளம்பும் போது சட்டையை போட்ட, சரியா 12 மணி ஆகணும்னு ஒயின் ஷாப்ல போய் தண்ணியை போட்ட. மாமா நீ புல்லட்டு கீழே விழுந்துரும்னு ஸ்டாண்டை போட்ட, வீட்டுக்கு வந்த உடனே வேர்க்குதுன்னு காத்தாடியை போட்ட.
பொழுது போலன்னு டிவியை போட்ட, புல்லட் ஸ்டார்ட் பண்றதுக்காக சாவியை போட்ட, எல்லாத்தையும் கரெக்டா போட்ட நீங்க வீட்டை விட்டு வெளியே போகும்போது மாஸ்க் போட்டியலா?
கூட த்ரெட்டனிங்கில் இருப்போம். ஸோ எல்லாரும் ஒரு பயத்தில் இருக்கிறீங்க, தயவு செய்து யாரும் பயப்படாதீங்க. உங்கள் நோய் எதிர்ப்பு சக்தி ரொம்ப ரொம்ப நல்லா இருந்தது அப்படின்னா கண்டிப்பாக இந்த இன்ஃபெக்ஷன் உங்களை ஒன்றும் பண்ணாது. ஒரு டயட்டிஷனாக நான் யோசித்த விஷயம் என்ன அப்படின்னா, ஒரு லோ காஸ்ட் இம்யூன் பூஸ்டர் இருந்தால் நல்லா இருக்குமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு, அதாவது ஒரு மலிவு விலை நோய் எதிர்ப்பு சக்தி தரக்கூடிய உணவு இருந்தால் நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு யோசிக்கும் போது தான் இந்த டிப் உங்களுக்காக நான் ஃப்ரேம் பண்ணேன். அது வேற ஒன்றும் இல்லை, வெத்தலையும் வேர்க்கடலை பர்ஃபியும், பீனட் பர்ஃபி அதே மாதிரி பீட்டல் லீஃப், இது ரெண்டும் நம்ம தொடர்ந்து எடுக்கலாம். இந்த ரெண்டோட காம்பினேஷன் ரொம்ப அட்டகாசமா இருக்கும், ரொம்ப சுவையா இருக்கும். இது எப்படி எடுக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, வெத்தலையோட அந்த தண்டை வந்து ரிமூவ் பண்ணிட்டு நல்ல சுடு தண்ணியில் வாஷ் பண்ணிட்டு ஒரு வேர்க்கடலை பர்ஃபி வச்சு டெய்லி நீங்க எடுக்கலாம். எந்த டைம் வேணா எடுக்கலாம், காலையில சாப்பிடலாம், ஆஃப்டர் ஃபுட், அதே மாதிரி டின்னர், எப்போ வேணா நீங்க எடுக்கலாம். இதை எடுக்கும் போது வந்து உங்களோட நோய் எதிர்ப்பு சக்தி பல மடங்கா அதிகரிக்கிறதுக்கு ப்ரூஃப் இருக்கு. அந்த காலத்துல வெத்தலையை வந்து கபம் சளிக்கு தான் பயன்படுத்தியிருக்காங்க. அது மட்டும் இல்லை, டியூபர்குலோசிஸ் உள்ளவங்களுக்கு, மூச்சு திணறல் உள்ளவங்களுக்கு இந்த இலையை கொடுத்து தான் அவங்க சரிப்படுத்தியிருக்காங்க. வெத்தலைக்கு இன்னொரு பேர் இருக்கு, அனால்ஜெசிக் லீஃப் அப்படின்னா வலி நிவாரணின்னு அர்த்தம். ஸோ வெத்தலையோட பெனிஃபிட்ஸ் ரொம்ப எக்கச்சக்கமா இருக்கு. அதை பார்ட் 2 வீடியோவும் உங்களுக்கு நான் கொடுக்குறேன். இதை எல்லா ஏஜ் குரூப்ஸும் எடுக்கலாம். அதாவது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, 4 வயசுலேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் எல்லாருமே எடுக்கலாம். கடலை மிட்டாய் எடுக்கிறீங்க அப்படின்னா அதில் உங்களுக்கு தேவையான புரோட்டீன் ரொம்பவே இருக்கு. வெல்லம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதில் கால்சியம் ஜாஸ்தி, அயன் அதிகம், அது மட்டும் இல்லை மினரல்ஸ், பாஸ்பரஸ், ஒரு டேட்ஸில் கிடைக்கிற எல்லா நியூட்ரியன்ஸும் வெல்லத்தில் கிடைச்சிடும். ஸோ வெத்தலை வேர்க்கடலை தொடர்ந்து எடுக்கும் போது கால்சியம், விட்டமின், மினரல், அயன் எல்லாமே உங்களுக்கு கிடைச்சிடும். ஒரு மல்டி விட்டமின் சிறப்புக்கு இது ஈக்குவல். இதை தொடர்ந்து நீங்கள் செய்யுங்க. நான் இந்த தேதி வரைக்கும் என்னோட ஃபேமிலிக்கு கொடுத்துட்டு தான் இருக்கிறேன், நானும் சாப்பிட்றேன். இது நீங்கள் எடுக்கும் போது ஒரு 10 டேஸ்ல நல்ல டிஃபரன்ஸ் தெரியும். ஹேர் ஃபால் ரொம்ப இருக்கிறவங்க, அனிமிக்கா இருக்கிறீங்க, சைனஸ் இருக்கு, வீசிங் இருக்கவங்க இதை தொடர்ந்து எடுங்க. ஈவன் கொரோனா இன்ஃபெக்ஷனால சாரி கண்டிஷன்ல இருக்கிறவங்க, அதாவது சிவியர் அக்யூட் ரெஸ்பிரேட்டரி இன்ஃபெக்ஷன் உள்ளவங்க தாராளமா இதை எடுக்கலாம். 10 டேஸ் எடுங்க. இப்போ நம்ம இருக்கிற சூழ்நிலையில நம்மளோட இம்யூனிட்டி மட்டும்தான் நம்மளை காப்பாற்ற முடியும். ஸோ உங்களால முடிஞ்ச வரைக்கும் இது எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்க. இது கண்டிப்பா பயனுள்ள தகவலா இருக்கும்னு நான் நம்புறேன். ஸோ நம்ம நோயின்றி வாழலாம், தைரியமா இருங்க, யாரும் பயப்படாதீங்க. தேங்க்யூ.